Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala syarih Abdullah bin Shalih Al-Fauzan qawluhu wal makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Hadha al-khamisu min al-ahkam at-taklifiyati wa huwa al-makruhu wa huwa lughatan ismu maf'ulin mushtakin min al-karahati wa hiya al-bughdu. فالمكروه بمعنى المبغض بوزن اسم المفعول واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم كالالتفات في الصلاة بالركبة والأخذ بالركبة apa ya birrokbah ya? Mana tadi baca? بالركبة والأخذ والإعطاء بالشمال. وقيد الأول لإخراج ما تقدم في المحذور والقيد الثاني لإخراج المحذور. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء. الأول ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة وكل واحد قد يخص باسم غالب عليه فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه. طيب. الثاني الحرام وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي كالإمام Ahmadu lah, orang Makassar. Ahmadu Ahmad كالإمام أحمد والشافعي فإنهم يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة تنزيه وهذا لم ترده الأئمة. ومن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان وفي مختلف الحرك ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. قال ابن قدامة أراد بالكراهة تحريم والأعلم فيه خلافا وذلك لقيام الدليل على التحريم. فإن ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة تحريم أو تنزيه فقيل يحمل على كراهة تحريم وقيل على كراهة تنزيه وهو قول الطوفي قول الطوفي طيب. قال الفتوحي. Ini nama-nama ulama ya, harus sering-sering kita. قال الفتوحي واختاره أكثر الأصحاب. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار وكراهة ذلك لتنزيه والله أعلم. والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى وهذا أحمله أكثر الأصوليين وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه كترك سنة الظهر مثلا. قال الزركشي
ba'da an na'adu Gimana antum baca itu? Qala qala Zarkashi طيب الزرقشي الزرقشي qala Zarkashi ba'da anna arada aqwa an بعد أن عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسما آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف طيب ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. طيب ما شاء الله. Kemudian قال الشارح حفظه الله تعالى في قول الجويني رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله هذا الخامس من الأحكام التكليفية وهو المكروه. Berkata pensyarah hafizahullah terhadap ucapan muallif sahibul matan al-Juwayni rahimahullah dan al-makruh, dia adalah apa yang diganjar pahala bagi orang yang meninggalkannya dan akan disiksa orang yang dan tidak akan disiksa orang yang melakukannya. Faedah al-makruh sama dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dari al-wajib, al-mandub, al-mubah sampai al-muharram, itu semuanya adalah istilah al-fuqaha. Adapun usuliyun, maka mereka mentakbirnya dengan apa? Al-karaha, al-karaha, al-wujub, wal-nadab, wal-muharram, wal-makruh, wal-ibaha, wal-karaha. Kata beliau tentang ucapan Al-Juwayni rahimahullah, hadzal khamis. Makruh ini adalah yang kelima minal ahkam taklifiyah, dari hukum-hukum taklifiyah, wa huwal makruh. Itu adalah makruh. Wa huwa, dan makruh itu sendiri lughatan ay fi lughatil arabiyyah, secara bahasa, ismu maf'ulin mushtaqqun minal karaha. Kenapa cium ada bau hangus? Ada yang cium bau hangus tuh? Nggak ada apa-apa itu. Jangan sampai meledak sebentar ini. Saya rasa ada bau hangus, bukan itu. Biasa itu di situ dia. Hah? Oh, ada potong bersih di bawah ya? ASEAN, jangan sampai ada sesuatu. Baik. Kata beliau, dia secara bahasa isim maf'ul yang dipecahkan dari masdar al-karahah. Kariha yakrahu karahatan. Wahia al-bughdu. Maknanya al-bughd, sesuatu yang dibenci. Fal-makruh, al-karahah maknanya al-bughd, kebencian atau membenci sesuatu, tidak menyukainya. Kalau makruh, karena dia isim maf'ulnya, maknanya juga dikasih apa? Yubna alal maf'ul atau alal majhul. Maka maknanya al-mubghad, yang dibenci. Biwazni ismil maf'ul, di atas wazan isim maf'ul. Ini secara bahasa. Intinya, kata makruh itu diambil dari kata karihayat yakrahu karahatan. Ya, makruhun, yang maknanya apa? Al-bughd, al-mubghad. Adapun secara istilah, makruh itu ma talaba syar'u
tarkahu talaban ghaira jazim. Dia adalah sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan, tapi dengan talaban ghaira jazim, dengan permintaan yang tidak wajib. Seperti apa? Kaliltifati fi sholati birruqabati atau rukubah. Seperti seorang yang iltifat. Iltifat ini apa ya bahasanya bagus? Rizky. Enggak apa-apa ini. Apa biasa orang kalau begini? Menoleh ya. Menoleh iltifat. Iya. Seperti larangan untuk seorang menoleh di dalam sholatnya. Seperti orang yang menoleh dalam sholatnya, tapi dengan apa? Raqabahnya ini, dengan lehernya. Ini apa hukumnya, Pak? Makruh. Karena para ulama membahasnya nanti dalam permasalahan fikih. Kalau kita sudah balik dengan badan ini, itu batal sholatnya. Untuk sholat baliknya gini. Nah, ini batal. Tapi kalau masih rukbah dengan leher ini, gini, ya, itu masih makruh. Syahidnya ini ala sabil al-misal, walaupun ada khilaf di dalamnya. Begitu pula wal akhdu atau wal akhdi wal i'ta'i bishimal, di antara perbuatan yang makruh contohnya memberi dan menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kiri. Baik. Wal qaidul awwal, qaid yang pertama atau jumlah yang pertama yang mana itu? Ma talaba syar'u tarkahu. Sama dengan muharram, itu li ikhraji ma taqaddam untuk mengeluarkan apa yang telah berlalu, yang juga dikeluarkan pada apa? Hukum al-mahdur. Apa saja? Wajib dan sunnah. Karena apa? Dia adalah sesuatu yang diminta oleh syariat fi'lahu. Dan keluar juga mubah karena dia adalah sesuatu yang ma yata'allaqu bihi amrun wala nahyun. Wal qaidu tsani, adapun qaid yang kedua atau jumlah yang kedua, talaban ghairu jazim, itu untuk mengeluarkan apa? Al-mahdur, yang haram. Kenapa? Karena yang haram dia adalah sesuatu yang diminta oleh syariat tarkahu, untuk meninggalkannya dengan talaban jaziman, permintaan yang harus. Wal makruhu yusabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Dan orang yang melakukan atau hukum makruh itu, perbuatan yang makruh, akan dibalas pahala bagi orang yang meninggalkannya, tapi dengan syarat kalau dia tinggalkan perbuatan yang makruh imtithalan, mengharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang melakukannya juga tidak akan disiksa. Ya, juga tidak akan disiksa. Dan di sini ada faedah yang kembali kita ingatkan, pernah kita nukil dalam usul min ilmi usul, bahwa bermudah-mudahan dalam perkara yang makruh itu akan menghantarkan seseorang jatuh ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana juga seorang yang menjaga amalan sunnahnya, atau apalagi orang yang bermudah-mudahan meninggalkan sunnah, itu akan apa? Menghantar dia untuk meninggalkan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau meninggalkan sunnah dan melakukan yang makruh. Begitu pula sebaliknya, orang yang semangat menjaga ibadah dan amalan sunnahnya, itu akan membantu dia, menjadi wasilah, menghantarkan dia untuk apa? Bisa melakukan kewajiban. Dan orang juga yang meninggalkan yang makruh, itu bisa menghantarkan dia untuk meninggalkan yang haram. Paham ini? Kalau makruh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Bahkan disebutkan dalam tarikh bahwa para ubad itu, ahli ibadah, itu saking waraknya mereka, saking berhati-hatinya mereka, terkadang dia tinggalkan perkara yang mubah. Itu seorang alim, seorang abid, disebutkan dalam tarikh mereka, ada di antara mereka yang sampai meninggalkan hal yang mubah, karena takut hal yang mubah itu bisa menjadi wasilah bagi mereka, menghantarkan mereka kepada yang makruh dan haram. Itu lihat para ulama. Memang sifat seorang alim itu harusnya dia memiliki sifat al-wara', hati-hati.
Baik, wa'lam anna lil makruhi thalathata istilahin atau istilahatin indal ulama. Ini faedah. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk al-makruh itu memiliki 3 istilah di sisi para ulama. Maksudnya kalau ada ulama mengatakan ini makruh, apa yang diinginkan? Ada 3 yang diinginkan darinya. Al-awwal, yang pertama, manuhya anhu nahya tanzihin. Apa yang dilarang darinya tapi dengan larangan tanzih. Ini yang masyhur. Ini yang sekarang dibahas dan yang kita gunakan di sini. Karohatut tanzih ini maknanya ma talaba syari'u tarkahu talaban ghairu jazim. Ya, yusabu fa'iluhu yusabu tarikuhu imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Inilah karoha dengan karohatut tanzih. Makruh karohat tanzih, ini yang diinginkan. Yang sekarang kita pelajari. Wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Lihat. Dan yang diinginkan dengan karohatut tanzih ini apa yang telah berlalu definisinya. Nah, ini dia. Li'anna al-ahkama arba'ah. Karena hukum syar'i itu ada 4. Wa kullu wahidin qad khusta bismin ghalaba alaih. Dan setiap dari keempat hukum tersebut itu telah dinamakan dengan nama yang tertentu. Ghalaba alaih itu maksudnya ya nama itu sudah menjadi namanya. Paham ini? Nanti akan lewat juga disinggung dalam pembahasan akidah itu. Terkadang ada sesuatu ini misalnya kunyah, nama kunyah. Tapi kunyah ini itu sudah ghalabahu, mengalahkannya. Maksudnya apa? Sudah terlanjur jadi nama untuk dia. Abu Bakar. Asalnya Abu Bakar ini apa? Kunyah. Tapi kenapa jadi nama? Karena sudah terlanjur jadi nama. Dia sudah terkenal dengan itu. Dipanggil dengan Abu Bakar. Paham ini? Itu intinya. Maknanya ghalaba di situ. Itu sudah menjadi namanya nih. Ya. Fayambagi annal makruha idza utliqa yansarifu ila musammahu duna ghairihi mimma qad yusta'malu fihi. Karena hukum-hukum syar'i itu ada 4 dan setiap hukum sudah ada namanya, maka sepantasnya makruh kalau diitlaqkan dia itu menjadi yansarifu ila musammahu duna ghairihi. Dia akan apa istilahnya? Terbedakan dengan namanya dengan apa yang selainnya. Semoga dipahami. Jadi karena hukum itu ada berapa tadi? Ada 4. 5 sama makruh. Makruh ini kenapa kita jadikan nama tersendiri? Itu supaya terbedakan dengan lain-lainnya. Itu intinya sebenarnya dia mau jelaskan. Inti dari yang pertama ini bahwa penggunaan kata makruh terkadang digunakan untuk menunjukkan makna apa? Karoha at-tanzih, dan ini yang kita inginkan dalam pembahasan ini. Yang kedua, as-tsani al-haram. Terkadang lafaz makruh diinginkan dengannya apa? Makna haram. Wa huwa ghalibu itlaqatil mutaqaddimin. Dan penggunaan lafaz ini, lafaz makruh tapi yang diinginkan dengannya haram, ini adalah kebanyakan penggunaan ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Ahmad wa Syafi'i, sebagaimana penggunaan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Fa innahum yu'abbiruna 'anil harami bi lafdzil karaha tawarru'an wa hadaran min al-wuqu'i fi an-nahyi 'anil qaul hadha halalun wa hadha haram. Mereka menggunakan lafaz atau mereka mentakbir, mendefinisikan keharaman itu dengan lafaz karaha, makruh. Kenapa? Tawarru'an, sebagai bentuk kehati-hatian, wahadaran, sama minal wuqu'i fin nahi anil qaul hadha halal wa hadha haram. Itu bentuk hati-hati supaya dia tidak termasuk atau terjerumus dalam perkara apa? Perkara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebagaimana hal tersebut telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wala taqulu
lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan jangan sekali-kali kalian berucap dengan lisan-lisan kalian, dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Maksudnya jangan sama sekali kalian berucap dengan dusta bahwasanya hada halalun wa hada haram. Ini halal, ini haram. Padahal sebaliknya, dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Yang semata-mata kalian lakukan untuk melakukan kedustaan kepada Allah. Allah larang itu. Untuk mengatakan ini halal dan ini haram. Padahal sebaliknya. Untuk berjaga-jaga dari situ, para ulama terdahulu termasuk Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, lebih bagus dia mengatakan yang haram dengan makruh. Paham gini? Baik. Kemudian kata beliau, walakinna katsiran minal mutaakhirin ghalatu ala a'immatihim, atau ghalatu bisa ala a'immatihim fafassaru lafdhal karaha fi kalamihim bi karahati tanzih. Hanya saja kebanyakan dari ulama al-mutaakhirin atau kebanyakan dari kalangan mutaakhirin, orang-orang belakangan ini, itu mereka keliru terhadap imam-imam mereka. Maksudnya apa yang imam-imam mereka tafsirkan. Sehingga mereka menafsirkan lafaz karoha yang para imam mereka menafsirkannya dengan haram. Mereka karena mereka keliru, mereka menafsirkannya dengan apa? Karohatut tanzih. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh Imam Ahmad kalau dia bilang makruh, makruh berarti itu yang diinginkan, makruh yang kita pahami. Karohatut tanzih. Padahal yang sebenarnya Imam Ahmad inginkan apa? Haram. Begitu pula pengikut sebagian orang-orang Syafi'i. Kita lihat contohnya. Wahada lam tariduhul a'immah. Dan ini tidak diinginkan oleh imam-imam mereka. Wa min kalami al-imami Ahmad. Di antara ucapan al-imam Ahmad yang menggunakan lafaz karaha dan menginginkan dengannya makna tahrim. Kata beliau rahimahullah, akrahu al-mut'ata was-salata fil maqabir. Kata Imam Ahmad, saya menganggap makruh nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini apa? Nikah kontrak, haram. Ini yang dilakukan orang-orang Syiah. Dan aku juga menganggap makruh salat di kuburan. Sekarang apa yang diinginkan oleh Imam Ahmad kalau dia mengatakan makruh? Haram hukumnya. Sebagian orang yang jahil dari pengikut Imam Ahmad, dia bilang, itu ternyata tidak masalah, Ji. Orang melakukan apa? Nikah mut'ah. Tidak apa-apa ya orang sholat di kuburan. Kenapa? Imam Ahmad kan cuma bilang makruh, bukan haram. Bodoh sekali orang ini. Karena tidak belajar, dia tidak paham bahwa yang diinginkan dengan makruh oleh Imam Ahmad rahimahullah itu haram. Wahuma muharraman. Yang dimana keduanya ini itu haram. Wa fi mukhtasar Al-Khiraqi. Ini benarnya dibaca Al-Khiraqi. Beliau juga berkata, wa yakrahu wa yukrahu ay yatawadda fi aniyati dhahab, wa yakrahu ya. Ini fa'ilnya huwa, dhamir mustatir kembali ke Imam Ahmad. Wa yakrahu ay yatawadda fi aniyati dhahab wal fiddah. Disebutkan juga di Mukhtasar Al-Khiraqi bahwa Imam Ahmad itu menganggap makruh untuk berwudu di dalam bejana emas dan perak. Apa maksudnya beliau menganggap makruh? Beliau menganggap itu haram. Ya. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah Al-Hambali pernah berkata, arada bil karahati at-tahrima wala a'lamu fihi khilafan. Yang diinginkan oleh Imam Ahmad, karena Ibnu Qudamah ini Hambaliyul madhab. Dia bermadhab Hambali. Dia menafsirkan ucapan Imam Ahmad tentang al-karaha, kata beliau, arada bil karahati at-tahrim. Yang diinginkan sebenarnya oleh Imam Ahmad dengan lafaz al-karaha di sini at-tahrim, pengharaman, wala a'lamu fihi khilafa, dan saya sama sekali belum pernah tahu ada yang menyelisihinya. Wadhalika liqiyamid dalili ala tahrim, dan itu juga karena memang dalil-dalil menunjukkan akannya bahwa yang diinginkan dengan karaha
adalah tahrim. Fa in warada lafdzul karahati fi kalamil Imam Ahmad min ghairi ayadulla dalilun min kharijin ala iradati tahrimi aw tanzihi faqila yuhmal ala karahati tahrim. Oleh karena itu, kalau antum dapatkan kapan didapatkan ada lafaz karaha di dalam kalam Imam Ahmad, bersamaan dengan itu tidak ada dalil atau qarina dari luar, maksudnya dari luar dalil itu, dari luar ucapan itu, yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan karoha di situ adalah tahrim atau tanzih. Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Imam Ahmad hanya bilang karihtu atau akrihu, ya, atau akrahu, afwan. Maka diinginkan dengannya apa? Yuhmal ala karahat at-tahrim. Ini ada yang mengatakan bahwa itu dibawa kepada karoha at-tahrim. Kapan ada ucapannya Imam Ahmad tentang karoha dan tidak ada dalil yang menunjukkan apa yang diinginkan dengan karoha di sini? Imma dia tahrim atau imma dia tanzih. Maka asalnya kila, sebagian ulama berpendapat kita bawa kepada karoha at-tahrim. Wakila, dan ada juga yang mengatakan ala karoha at-tanzih. Itu dibawa kepada karoha at-tanzih. Wahuwa qawlut Tufi, dan yang terakhir ini adalah ucapan at-Tufi. At-Tufi ini kata para ulama tarikh Hanafiyul madhab wa Asy'ariyul aqidah. Dia bermadhab Hanafi fikihnya, suluknya, tapi apa? Akidahnya Asy'ari. Qala Al-Futuhi rahimahullahu pernah berkata, waqtarahu aktsarul ashab. Taib. Dan pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa lafaz karoha dari Imam Ahmad selama tidak ada dalil yang menunjukkan akan maknanya, maka dia dibawa kepada karohat at-tanzih. Kata Al-Futuhi, waqtarahu aktsarul ashab, dan inilah yang dipilih oleh kebanyakan ashab. Yang diinginkan dengan ashab, ashabul Imami Ahmad. Wa min dzalika, dan di antara contoh bahwa yang diinginkan dengan ucapan Imam Ahmad al-karoha itu adalah karoha at-tanzih. Ucapan Imam Ahmad itu sendiri, kata beliau, akrahu an-nafkha fi ta'ami wa idmani al-lahmi wal khubzi al-kibar. Saya menganggap makruh, ya, menganggap makruh meniup atau bernafas di dalam bejana. Wa idman. Wallahu alamin, apa idman? Coba cari dulu. Darah. Lagi. Apa kira-kira? Darah. Hah, yang tahu? Fadhal. Saya lupa cariin. Darah. Hah? Aina. Baik. Darah. Darah yang ini. Iya. Taib. Dan juga saya membenci idman al-laham, darah yang menempel di daging. Masya Allah. Allah barik fikum. Wal khubz al-kibar. Dan saya juga tidak suka roti yang ukurannya besar. Sekarang, apakah dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini semuanya haram? Lah. Darah juga itu yang haram kalau darah mengalir. Haram tidak semua ini? Anda, kalau tidak, berarti yang diinginkan dengan akrahu, karoha di sini apa? Tahrim atau tanzih? Tanzih. Taib, wallahu a'lam. Wa karahatu dzalika litanzih. Taib, wallahu a'lam. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, minal istilahat fi lafdil makruh, di antara istilah yang digunakan lafaz makruh untuk menunjukkannya adalah tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Jadi orang kalau dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, kemudian dia berpaling kepada sesuatu yang lebih rendah keutamaannya dari apa yang dia tinggalkan, ini namanya apa? Tarkul aula. Bisa juga dikatakan apa? Makruh. Wa hadza ahmalahu aktsarul usuliyyin, dan inilah yang digunakan oleh kebanyakan ahli usul.
Wa dzakarahul fuqaha, dan juga disebutkan oleh para fuqaha. Wa huwa wasitatun bainal karahati wal ibahah. Dan tarkul aula ini itu adalah penengah antara mubah dan makruh dan mubah. Wal farqu bainal makruhi wa khilaful aula. Sekarang kita mau lihat kenapa dikatakan tadi makruh terkadang ditakbir digunakan untuk mendefinisikan khilaful aula. Padahal dia bilang khilaful aula itu berada di antara tahrim dan ibaha. Sekarang apa perbedaannya? Kata beliau, anna ma warada fihi nahyun maqsud yuqalu fihi makruh. Kalau ada sesuatu yang terdapat di dalamnya larangan yang memang dimaksudkan untuk perbuatan itu, maka yang diinginkan dengannya makruh. Kama taqaddam, sebagaimana hukum yang telah berlalu. Buka saja di pembahasan al-makruh. Wa ma laysa fihi nahyun maqsud yuqalu fihi khilaful aula. Adapun kalau ada larangan, sesuatu yang larangannya tidak dimaksudkan langsung kepada ibadah atau amalan tersebut, maka menyelisihinya itu termasuk khilaful aula. Wala yuqal makruh, dan tidak dikatakan makruh. Seperti apa? Katarki sunnat adz-zuhur, seperti meninggalkan sunnah apa? Salat duhur, ya, seperti meninggalkan sunnah salat duhur. Nah, sekarang apakah sunnah salat duhur itu, ya, orang yang meninggalkannya ada nas yang sharih bahwa itu makruh? Tidak. Melainkan, ya, salat duhur itu yang datang apa? Dorongan untuk melakukannya. Nah, siapa yang menyelisihinya dan meninggalkannya? Apakah ini makruh? La. Tapi dia khilaful aula. Baik. Qala Az-Zarkashi, berkata Az-Zarkashi rahimahullah, ba'da an arida atau arada. Baik. Aqwal al-ulama'i fi hadhihi al-mas'alah. Setelah beliau menyebutkan aqwal, pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini, kata beliau, wat tahqiq, dan yang sebenarnya, anna khilafal aula qismun minal makruh. Sebenarnya khilaf aula itu juga adalah bagian dari makruh. Wa darajatul makruhu au makruhi tatafawat, dan makruh itu memiliki derajat tingkatan yang berbeda. Kama fis sunnah, sebagaimana juga dalam sunnah. Maksudnya apa ini sunnah? Menurut pendapat Hanafiyah, ada yang muakkadah dan ada gair muakkadah. Wala yang bagi ayyu'adda qisman akhara wa illa lakanatil ahkamu sittah. Dan tidak boleh kita hukum atau hukumi tarkil aula ini sebagai hukum syar'i tersendiri. Kenapa kata beliau? Wa illa, karena kalau kita hitung dia sebagai hukum syar'i tersendiri, lakanatil ahkamu sittah. Hukum syar'i yang tadinya berapa? 5 menjadi berapa? Sittah. 6 wajib, sunnah, muharram, makruh, mubah, dan khilaful aula. Tidak boleh. Wa huwa khilaful ma'ruf, dan ini menyelisihi apa yang telah tersebar dan telah diketahui. Au kana khilaful aula kharijan anis syari'ati. Begitu pula kalau kita mengeluarkan khilaf aula dari hukum syar'i, tidak bisa juga. Kita harus tetap masukkan dia dalam apa? Jenis dari jenis-jenis makruh. Walaysa kadzalika. Ila huna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda.